Manage your stress, strengthening mental flexibility. તમારો તણાવ પ્રતિબંધિત કરો, માનસિક પરિવર્તનશીલતાને મજબૂત કરવી. Mind, emotions, and body are closely interlinked and always work together. It helps you distinguish them more clearly if you try to understand them separately. Your mental capacities are your abilities to concentrate, to take in new information, to remember old and new information, and to be in position to think logically. You need your mental capacity in order to study, to work, to impose a constructive and workable order on your life, and to make rational day-to-day decisions. મન, લાગણીઓ અને શરીર આ બધા અંદરો અંદર ગાઢપણે સંકળાયેલા છે અને સાથે મળીને કામ કરે છે. અગર તમે એ તમામને ન અલગ અલગ સમજવા પ્રયત્ન કરો તો તમને એ બધાને જુદા તારવવા સહેલા થઈ પડશે. તમે એકાગ્રચિત થાઓ તે, નવી માહિતી સંપાદન કરો તે, જૂની તેમજ નવી માહિતી યાદ રાખો તે, તેમજ તર્કબદ્ધ રીતે વિચારવાનું સામર્થ્ય કેળવો તે. આ તમામ તમારી માનસિક ક્ષમતાઓ ગણાય. તમારે અભ્યાસ માટે, કામ કરવા માટે, તમારા જીવનમાં સર્જનાત્મકતા તેમજ ક્રિયાશીલતા લાવવા માટે તેમજ પ્રતિદિન વિવેકપૂર્ણ નિર્ણયો લેવા માટે તમારી માનસિક ક્ષમતાની જરૂર છે. For example, if you had the choice of walking to work or taking the car, the fact that it was raining hard and you had a cold could lead you to the decision that it was better to take the car. That would be a rational decision based on the current circumstances. ઉદાહરણ તરીકે, તમારે કામ પર ચાલતા જવું કે ગાડી લઈને જવું એમાંથી એકની પસંદગી કરવાની હોય અને તમને શરદી થઈ હોય અને સખત વરસાદ પડતો હોય એ હકીકતને ધ્યાનમાં લેતા ગાડી લઈને જવાનો નિર્ણય યોગ્ય ગણાય. હાલની આ પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં લેતા આ નિર્ણય વિવેકપૂર્ણ ગણાય. The mind is a rational, logical part of you that helps you to make unemotional choices, to store and retrieve information, and to order and calculate. It is the counterpart to the emotions. A good example of the interaction between mind and emotion is exam nervous. Your mental capacity has helped you retain what you have revised, you know your stuff. But when you enter the classroom and start getting emotional by expecting difficulties and imagining failure, all of a sudden the carefully stored information is no longer available. મન, દિમાગ એ તમારો વિવેક તેમજ તર્કપૂર્ણ અંશ છે કે જે તમને અતિ ભાવનાશીલ પસંદગી કરતા અટકાવવા, વિસરાઈ ગયેલી માહિતીને પરત મેળવી તેનો સંચય કરવા તેમજ ગણતરી કરવા મદદરૂપ થાય છે. એ લાગણીઓનું પ્રતિરૂપ છે. પરીક્ષા વખતનો ભય એ મન અને લાગણીઓ વચ્ચેની ક્રિયા પ્રતિક્રિયાનું સારું ઉદાહરણ છે. તમે જે પણ વાંચી ગયા હશો તેને તમારી માનસિક ક્ષમતાને જાળવી રાખવાનું કામ કર્યું. તમારે શું લખવાનું છે એ તમે જાણો છો, પણ જ્યારે તમે પરીક્ષા ખંડમાં દાખલ થાઓ છો ત્યારે તમે નાપાસ થવાની કલ્પના કરીને તેમજ અન્ય મુશ્કેલીઓના તેવા ભયથી લાગણીશીલ થઈ જાઓ છો અને એકાએક તમે સંચય કરી રાખેલી માહિતી, તમે કરેલી પરીક્ષાની તૈયારી તમને હવે અપ્રાપ્ય બને છે. તમે ભૂલી જાઓ છો. તમારી લાગણીઓએ તમારી સંચય કરી રાખેલી માહિતીનો માર્ગ અવરોધ્યો છે. Your emotions have barred the way to your inner information store. Do you find yourself reacting in any of the following ways? શું આવા સમયે તમે નીચે દર્શાવેલ રસ્તાઓમાંથી કોઈ એક પર પ્રતિક્રિયા આપો છો? First, you find it difficult to concentrate on things. તમને ઘણી બધી બાબતો પર એકચિત થવું અઘરું લાગે છે. Second, your memory is letting you down frequently. તમને તમારી યાદશક્તિ વારંવાર દગો દે છે. Third, you have lots of different things on your mind but cannot grasp a clear thought. તમારા મનમાં ઘણા બધા વિચારો ચાલતા હોય છે પરંતુ કોઈ એક સ્પષ્ટ નિર્ણય પર આવી શકતા નથી. Fourth, you are often undecided these days and this is untypical for you. આ દિવસોમાં તમે અનિર્ણાયક સ્થિતિમાં હોવ છો જે સ્વભાવથી વિપરીત છે. Fifth, you make longer to do tasks that you were able to complete quite quickly before.
જે કામ તમે ઘણી ઝડપથી પતાવી શકો તેમ હો છતાં પણ તે કામ પૂરા કરતા તમને ઘણો સમય લાગે છે. 6th, you start lots of things but don't finish any. તમે અગાઉના કોઈ કામ પૂરા કર્યા વગર જ ઘણા અન્ય કામ હાથ ધરો છો. If yes, then it gives a sign of mental stress present in you. The better you deal with stress, the less your mental capacity will be affected. The following exercises will help you build better stress resilience and rebalance yourself if your mental capacity has already started to suffer due to stress. જો હા તો એ તમારામાંના માનસિક તણાવની સ્થિતિ છે. તમે જેટલી સારી રીતે તણાવ ઉકેલશો તેટલી તમારી માનસિક ક્ષમતા પર ઓછી અસર થશે. જો તણાવને લીધે તમારી માનસિક ક્ષમતા પર અસરથી શરૂ થઈ ચૂકી હોય તો નીચેની કવાયતો અને તણાવનું નિયમન કરવા અને તમારી જાતનું સંતુલન જાળવવામાં મદદરૂપ થશે. સ્ટોપ ઓવરથિંકિંગ. અતિશય વિચારવાનું બંધ કરો. When tasks and pressures start building up, the mind can sometimes go into overthinking. And you come to the thought, I wish there was a switch in my head that I could flick and turn off all the thoughts going around in my mind. It is not that easy. There is a technique to help yourself during the program of overthinking. જ્યારે કામ અને દબાણ વધવા લાગે ત્યારે ક્યારેક મન વધારે પડતા વિચારે ચડી જાય છે અને તમને વિચાર આવે છે કે જો મારા મગજમાં સ્વિચ હોત કે જે હું ચાલુ બંધ કરી શકું તો મારા મગજમાં ફરતા બધા વિચારોને મેં બંધ કરી દીધા હોત. આમ કરવું સહેલું નથી. અતિ વિચારની સમસ્યા દરમિયાન તમારી જાતને મદદ કરવા ઘણી તરકીબો છે. Say to yourself repeatedly during the day, I have no expectation and I will deal with whatever happens when it happens. દિવસ દરમિયાન તમે તમારી જાતને વારંવાર કહેતા રહો, મારી કોઈ અપેક્ષાઓ નથી અને હું જે પણ જ્યારે પણ થશે ત્યારે તે ફોડી લઈશ. When you think about a stressful day that lies in front of you, your thoughts run approximately like this. Oh my God, I have so much to do. I must do X and Y and Z, and after that A and B need to get sorted out as well. I don't know how I am going to do it all. I won't even have time to eat. જ્યારે તમે તમારી ક્ષમતાના તણાવયુક્ત દિવસ વિશે વિચારો છો ત્યારે તમારા વિચારો લગભગ ના રીતે ચાલતા હોય છે. હે ભગવાન, મારે કેટલું બધું કરવાનું બાકી છે. મારે X અને Y અને Z કરવાનું છે. ત્યારબાદ વળી પાછું A તથા Bની સમસ્યા ઉકેલવાની તો બાકી જ રહે છે. મને ખબર નથી પડતી કે આ બધું હું કેવી રીતે કરીશ. મને જમવાનો પણ સમય નહીં મળે. Basically, the day hasn't even started, but you are already in a tease. What is happening is that your mind is racing ahead of you and anticipating how tired and stressed you will feel once you have completed all the tasks ahead. These frantic thoughts start weakening your energy, and as a result, you are entering into a busy day with only half of your normal energy. Then, when you end up shattered at the end of day, you seem to have proved work right all along. You had a dreadful day and you feel physically drained. મૂળભૂત રીતે દિવસ તો હજુ શરૂ પણ નથી થયો પણ અત્યારથી તમે મૂંઝાઈ ગયા. શું થવાનું એ વિચારે તમારું મગજ દોડવા લાગે છે અને તમે પૂર્વધારણા કરી લો છો કે આગળ ઉપર તમારું કામ પત્યા પછી તમે કેટલા બધા તણાવમાં હશો અને થાકી ગયા હશો. આ ગાંડપણના વિચારો તમારી ઉર્જાને ક્ષીણ બનાવે છે અને પરિણામે તમારો દિવસ તમારી સ્વાભાવિક ઊંઘ કરતી અહીં ભાગની ઉર્જાથી શરૂ થાય છે. પછી દિવસના અંતે તમે જ્યારે માનસિક રીતે ભાંગી પડો છો ત્યારે તમે બધી રીતે જે વિચારતા તે સાચા હતા એમ માનવા લાગો છો. આમ તમારો દિવસ અતિશય ખરાબ પસાર થાય છે અને તમે શારીરિક શક્તિ નાઈ ચૂકી છે તેવો અનુભવ કરો છો. In order to have the maximum energy available at the start of a busy day, use I have no expectation and I will deal with whatever happens when it happens as a form of mantra. You will notice how your body starts relaxing at the thought of no expectation. કોઈ વ્યસ્ત દિવસની શરૂઆતમાં મહત્તમ ઊર્જા પ્રાપ્ય બનાવવા વિચારો મારી કોઈ અપેક્ષાઓ નથી અને પડશે એવા દિવસે એ મંત્ર સૂત્રને અનુસરો. પછી તમને લાગશે કે કોઈ અપેક્ષાઓ નથી. એ વિચારે તમારું શરીર કેટલું હળવું બની જાય છે.
This relaxation tells you that you have just stopped yourself from wasting valuable energy. You will feel calmer mentally and emotionally as a consequence. આ હળવાશ જ તમને જણાવશે કે તમે તમારી જાતને કેટલી બધી કિંમતી ઉર્જાનો બગાડ કરવામાંથી બચાવી લીધી છે. પરિણામે તમે માનસિક અને ભાવાત્મક શાંતિનો અનુભવ કરશો. સેલ્ફ હિપ્નોસિસ, આત્મસંમોહન. You can use this self-hypnosis state to mental stress. Try the following exercise. It becomes easier with your eyes closed. માનસિક તણાવમાંથી રાહત મેળવવા તમે આત્મસંમોહન તરકીબનો ઉપયોગ કરી શકો. નીચેની કવાયત કરો. આંખો બંધ રાખીને તે કરવી વધુ સહેલી બનશે. ફર્સ્ટ, સેટલ બેક ઇન ચેર એન્ડ ક્લોઝ યોર આઈઝ. ખુરશીમાં આરામથી અઢેરીને બેસો અને તમારી આંખો બંધ કરી દો. સેકન્ડ, સ્ટાર્ટ કાઉન્ટિંગ બેકવર્ડ્સ ફ્રોમ 99 to 70. કાઉન્ટ સ્લોલી ટુ ફિટ ઇન વિથ યોર બ્રીથિંગ. 99 થી 70 સુધી ઉલટા ગણવા માંડો. તમારી શ્વસન ક્રિયા સાથે તાલમેલ રાખી ધીમેથી ગણતરી કરો. Now count down from 69 to 30 while imagining walking down the steps of a beautiful staircase. Feel yourself walking down in time with your breathing. See the beautiful grand staircase stretching ahead of you. Imagine the steps are carpeted so that your progress is as effortless as possible. તમે એક સુંદર સીડીના પગથિયા ઉતરી રહ્યા છો તેવા કલ્પના કરતા કરતા 69 થી 30 સુધી ઉલટી ગણતરી કરો. શ્વાસ લેતા લેતા તમે સમયસર નીચે ઉતરી જાઓ છો તેવો અનુભવ કરો. તમારી સમક્ષ એ ભવ્ય સીડી લંબાતી જ જતી હોય એવું નિહાળો. કલ્પના કરો કે એ પગથિયા ગાલીચો પાથરેલા છે જેથી તમારી પ્રગતિ વિચારણા શક્ય એટલી અનાયાસ બને. કાઉન્ટ ડાઉન ફ્રોમ 29 to 0 while imagining drifting further down in luxurious lift as large as room, carpeted with views of landscapes outside. Watch the decreasing numbers along with your breathing. તમે એક ગાલીચોપ બિછાવેલી રૂમ કે જેમાંથી બહારના કુદરતી દ્રશ્ય દેખાઈ રહ્યા છે જેવડી વિશાળ લિફ્ટમાં વધુ નીચે ઉતરી રહી છો એવી કલ્પના કરતા કરતા 29 થી 6 સુધી ગણતરી કરો. તમારા શ્વાસની સાથે તાલ મેળવતા અંક અંતરમાં એક ધારો ઘટાડો થઈ રહ્યો છે એવું અનુભવો. As you arrive at 0, the lift doors open and you enter a room that is furnished just as you would like it. It was all your favorite things in it and it is totally private. Find a comfortable chair in your room and settle back in it. જેવા તમે 0 પર પહોંચો છો લિફ્ટના બારણા ખુલી જાય છે અને તમને રુચિકર ફર્નિચર ધરાવતા રૂમમાં તમે પ્રવેશો છો. તેમાં બધી જ તમારી પસંદગીની ચીજ વસ્તુઓ છે અને એ સંપૂર્ણ ખાનગી છે. તમારા રૂમમાં તમે એક આરામદાયક ખુરશી લો, તેમાં બેસી જાઓ. Remain there in your imagination until you feel rested and refreshed. Then open your eyes again. તમે સંપૂર્ણ આરામ અને તાજગીનો અહેસાસ ન કરો ત્યાં સુધી તમારી કલ્પનામાં જ રહો. ત્યારબાદ તમારી આંખો ફરીથી ઉઘાડો. The screen exercise. સ્ક્રીન કવાયત. When emotions have taken you over, it becomes nearly impossible to think clearly. Then it becomes very easy to make unwise decisions or to agree to something which is not to your advantage. The screen exercise shows you how to step back and emotionally detach yourself from your current situation so you can see more clearly what is going on. જ્યારે તમારા મન પર લાગણીઓ હાવી થઈ જાય છે ત્યારે સ્પષ્ટપણે વિચારવું લગભગ અશક્ય થઈ જાય છે. એ પછી મૂર્ખામીભર્યા નિર્ણયો લેવાનું કે તમારા હિતમાં નથી એવી બાબતોને સ્વીકારી લેવાનું ખૂબ જ સરળ થઈ જાય છે. આ સ્ક્રીન કવાયત તમને કેવી રીતે પરત આવવું અને વર્તમાન પરિસ્થિતિમાંથી તમારી જાતને ભાવાત્મક રીતે અલગ કેવી રીતે કરવી એ દર્શાવે છે કે જેથી શું ચાલી રહ્યું છે તેનો તમને સ્પષ્ટ ખ્યાલ આવે. Taking an outsider's point of view and imagining another person in your situation will put a new perspective on your stress problem so you can evaluate more calmly what needs to be done. બહારની ત્રીજી વ્યક્તિના મતને ધ્યાનમાં લો અને બીજી વ્યક્તિને તમારી સ્થિતિમાં રાખીને કલ્પના કરો તો તમારા તણાવની સમસ્યા માટે એક નવું યથાર્થ દર્શન થશે જેથી તમે તમારે શું કરવાની જરૂરિયાત છે એ બાબતે શાંતિથી મૂલ્યાંકન કરી શકશો.
With your eyes closed, think about the situation that is currently causing you stress. આંખો બંધ કરીને તમને અત્યારે જે પરિસ્થિતિ તણાવ થઈ રહ્યો છે તેના વિશે વિચારો. Imagine protecting the situation onto a screen in your mind as if it were a film you were watching. Include only what really happened, not what you are afraid might happen. જાણે કે તમે કોઈ ફિલ્મ જોતા હો એ રીતે તમારા માનસ પટલ પર આ પરિસ્થિતિને કાલ્પનિક રીતે અંકિત કરો. તેમાં તમને થવાનું છે એનો ડર લાગે છે તે બાબતો નહીં, પરંતુ જે થઈ ચૂક્યું છે માત્ર તે બાબતોનો સમાવેશ કરો. Replace yourself in the film with someone else of the same gender. તમારા જ લિંગની ફિલ્મમાં દર્શાવેલ વ્યક્તિ તમે પોતે જ છો એમ માની લો. Watch the film as an outside observer. How do you feel about what is going in the film? What advice would you give the person who is replacing you on the screen? Open your eyes again and act on your own advices. તમે બહારના દર્શક નિરીક્ષક તરીકે રહીને જ ફિલ્મ નિહાળો. ફિલ્મમાં જે ચાલી રહ્યું છે તેનો તમને કેવો અહેસાસ થાય છે? તમારી જાતને ફિલ્મમાંની જે વ્યક્તિને સ્થાને મૂકી છે તેને તમે શી સલાહ આપશો? ફરી એકવાર તમારી આંખ ખોલી દો અને પેલી સ્ક્રીન પરની વ્યક્તિને જે સલાહ આપી એ પ્રમાણે વર્તવાનું શરૂ કરી દો. એન્ટિસિપેટિંગ સક્સેસ. સફળતાની પૂર્વધારણા કરો. When life becomes too hectic, we can end up feeling mentally tied in knots. Nothing seems easy and positive. Pessimism sets in and we cannot see a way out of our current problems. We can open a source of optimism with the technique of anticipating success. જ્યારે આપણું જીવન અતિશય પ્રક્ષુબ્ધ બની જાય ત્યારે આપણે માનસિક મૂંઝવણમાં મુકાઈ જઈએ છીએ. કશુંય સરળ અને હકારાત્મક લાગતું નથી. નકારાત્મકતા ઘર કરી બેસે છે અને સાંપ્રત સમસ્યાઓમાંથી કોઈ રસ્તો નીકળતો દેખાતો નથી. આપણે સફળતાની પૂર્વધારણાની તરકીબથી હકારાત્મકતાનો સ્ત્રોત શરૂ કરી શકીએ છીએ. સેટલ બેક ઇન ચેર એન્ડ ક્લોઝ યોર આઈઝ. ખુરશીમાં આરામથી અઢેલીને બેસો અને તમારી આંખો બંધ કરી દો. Experience with all your senses what it feels like to have achieved something and enjoy the resulting feelings of relief and elation. તમે જે કાંઈ મેળવ્યું છે એ કેવું લાગે છે તેનો અનુભવ તમે તમારી સમગ્ર બુદ્ધિ ગ્રાહ્યતાથી કરો અને તેનાથી પરિણમતી રાહત અને આનંદની લાગણીને માણો. Hang on the positive feelings and bring them back with you into the here and now. Open your eyes again. મનમાં સતત હકારાત્મક લાગણીનો ભાવ રાખો અને એ લાગણી ભાવને તમે જ્યાં પણ હો ત્યારે હરદમ તમારા મનમાં સ્થિર કરો. ફરી એકવાર તમારી આંખો ખોલો. Make sure you don't get all tangled up in considerations about how the situation will resolve itself. It will look after itself as long as you keep your aim firmly in mind. If you stay confused on a positive outcome, you can think more clearly and you will make better decisions, which will eventually lead to the desired results. ખાતરી કરી લો કે તમે તમારી ધારણાઓમાં આ પરિસ્થિતિનો હલ કેવી રીતે નીકળશે એ બાબતે તમે ગૂંચવાઈ તો નથી ગયા ને? તમે અગર દ્રઢ નિશ્ચયી હશો તો પરિસ્થિતિ આપમેળે તેનો હલ શોધી લેશે. જો તમે હકારાત્મક પરિણામ અંગે એક ચિત કૃત નિશ્ચય હશો તો તમે વધુ સ્પષ્ટપણે વિચારી શકશો અને વધુ સારા નિર્ણયો રાખશો જે તમને અંતે અપેક્ષિત પરિણામો તરફ દોરી જશે. If there could be a number of different positive outcomes, then simply concentrate on visualizing one version today and another version tomorrow. This is not an exercise in currently predicting the future, but rather a way of clearing negative thoughts from your mind and focusing on a positive state. જો ઘણા જુદા જુદા હકારાત્મક પરિણામોની શક્યતા લાગતી હોય તો તમે આજે તેમાંના માત્ર એક પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો અને બીજા વિશે બીજા દિવસે વિચારજો. આ કોઈ એવી કવાયત નથી કે જેનાથી ભવિષ્યની સાચી આગાહી થઈ શકે, પણ મનમાંથી નકારાત્મક વિચારોને જાકારો આપવાનો અને હકારાત્મક સ્થિતિ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાનો એક ઉપક્રમ છે.